परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री मां Unmuted. The समस्त recording has started. समस्त उपस्थित दिव्यात्मा दिव्य कृपा विश्व आत्मा मानंको हृदयर गभीरतम प्रदेश प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा अश्वपति ऊर्ध्व आरोहण। बहुत गभीर तत्व जाओ अपा जिते चिंता कर स्थिर कर सावित्री आलोचना करने तेणु आम ता भर को जावाई चेष्टा कर। बर्तमान आपण पाखे दुईटा जिनस अच्छी आसेंट अश्वपति आर आरोहण। आरोहण तो चली किसी अल्टरनेटिव नहीं, आम आसी एवं ऊपर को चढ़ु इवोल्यूशन चलीचु इनवोल्यूशन आसी पहुंची जाइलु इवोल्यूशन आम चलीचु। तेना प्रश्न आसिक पहुंचुची भगवान आरोहणटा केमिति थिला जतबेले से ऊपर को जाउथिले जतबेले साधना चलीथिला से केमिति चलीथिला यही लाइन आम केवल पढ़ा चेष्टा करवा जी आम समय परमिट करवा आम सबको जाना किंतु अंततः यार भीतर आम जाना माँ प्रभु किए से माँ को तो आज आने आम सुविधा पाइबानी आलोचना ना तेणु अंततः जो प्रभु को आप जो जीवन दिशारी करिसंती गुरु मानिचंती महाजगी बोली भाविचंती अवतार बोलिकी जाइचंती अति मानसर पूर्ण अवतार बोली जानिचंती कौन जानिथिबे जी जमी थे गोटे श्री अरविंद को प्रभु को जानिथिबो से तांकर किछि तांको विषय में किछि जानिबा को सक्षम हवा होपफुली। तेणु आलोचना जीवा पूर्व केवल आपन को एतिकी अनुरोध करी संपूर्ण नुआ जिनस आपण हुए तो अनेक हो पारे जिते पारुचंती नीरव होकर भितर को जावाई चेष्टा करूँ। आलोचना भितर को आसवा बर्तमान जो दुईटा शब्द आम जानिले गोटे होती अश्वपति जड़े होती अश्वपति आउर आरोहण आसेंट जो वृद्ध को जाऊँच आसुच्च। प्रथम मुझे कहीदे आपण प्रभु को केमी जानी तो मुझे जाना उचित नुहे कि मुझे जानी ना कि गोटे जिन जानते सुप्रीम ये आसेंट ये जो जहाँ आम जो गतानुगतिक धारा प्रযোज्य नुहे किंतु प्रभु परम कारुणिक दया परवश होकर आसिले यही पतित अवहेलित स्खलित ये जो पृथ्वी को मानव समाज को ऊर्ध्व को उठेगा तेणु से आसिक पहुँचले निजे निजर आलोक निजर ज्योतिर्मयता निजर अमरत्व निजर सत्य निजर आनंद निजर अति चेतना सबू जगह छाड़ी देकर ठीक उल्टाटा को आसिले अंधार भितर रोचंती मृत्यु भितर अछंती ये जो निश्चेतना भितर अछंती निरानंद भितर रही तेणु ये जो अंधार आरी भितर से जो आसिक रोचंती वर्तमान सी आसिले आम तपस्या करेंगे और आमको ऊर्ध्व को नहीं जी तेणु से आसिक पहुँचले ये जो केमी कौन होची अवस्था आम से जो केमी जो जाइछंती जो एडभेंचरटा अच्छी जो योगिक एडभेंचर स्पिरिचुअल एडभेंचर जो जाइछंती ऊर्ध्व को ता भितर आम कईटा लाइन केवल चिंता करवा। मुझे प्रथम आपको कहूँ अश्वपति जो शब्द अच्छी से शब्दटी अर्थ कौन कारण अनेक शब्द अच्छी मुझे केवल गोटे शब्द को आलोचना करी बेले बेले आप गोटे शब्द आप शुणी से जो मंत्रटी शुणी असोत्मा सद्गमय तमोसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय तीनोटी लाइन सहित आप भल भाव परिचित थे। मुझे भावुँ बोधे ये लाइन अनेक थर ये शुणी कारण ये बहुत पुराना पाठ्यचक्र भितर आप निश्चित भाव में शुणी एटी आसिक पहुँचुचे जिन कौन तार अर्थ हूँ कौन ना जिते आम जानी सबूक भल जो जिन गुड़ाक कहली अति चेतना अमरत्व ज्योति आनंद ये सब जाक उपर तले आसला बेलू तार नेथर अपोजिट इनवोल्यूशन आसी तार नेथर अपोजिटा आसिक जो देखुं ये आसिक आलोकटा अंधार हो जाए सत्यटा मिथ्या हो जाए आनंदटा निरानंद हो जाए ये जो अति चेतनाटा निश्चेतना होती अमरत्वटा मृत्युर परिणत होती। तेणु यही अवस्था भितर जो मैंने साधना कले जो मैंने साधना कले किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं मोर जो बरम 5टी लाइन 10टी लाइन हो शुणा किसी असुविधा नहीं ये तो माने बहुत बड़ विराट विषय आम केवल आम जो 5-10 लाइन हो कि ना जी शुणा शुणिक जा तेणु ताकू कौन कहले ना से आसिक पहुँचले ये तार नेथर अपोजिट के आसिक पहुँचीगला तेणु से जो 3टा शब्द आप शुणिले जो मैंने साधना करुले अन्य जी शोई आम कथा कहूना जी शोक भी जाणिक भी जाऊना आम कथा कहूना जो मैंने जानी
ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡଭେଞ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଣ ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇକରି ଗଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଅନ୍ଧାର ତମିଶ୍ରା ସେଠି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ରାଜ୍ୟ ଏଠି ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ କେମିତି କଣ ଛାଡିଦବୁ ତାପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କେମିତି କଣ ଛାଡିଦେବେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଛାଡିବୁ କେମିତି ନା ଛାଡିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଛାଡିଲେ ଆମେ କୁଆଡକୁ ଯିବୁ ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି କେମିତି ନା ଅସତ୍ୟ ସଦ୍ଗମୟ ଅସତ୍ୟରୁ ଯାଅ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅସତ୍ୟ ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ତମସା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଛାଡିକିରି ତୁମେ କଣ କର ନା ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ଯାଅ ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତମେ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଅ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଯାଉଥିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବା କିଏ ନବ ମାନେ କେବେ ଯିବା ଆମ ଇଏ ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ଟେକୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଜାଣୁନି ମୁଁ ତ ବାଟ ଜାଣିନି ଯିବି କେମିତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଯିଏ କହିଦବାକୁ ଆସିଲେ ଯିଏ ନେଇକରି ଯିବେ ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ 100% ବି ସିଓର ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି ସେଥିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିବା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଅସତ୍ୟ କିଏ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଅସତ୍ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଦିଟା ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବିନି ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଟପିକ ଆସି କରିବିନି ତେଣୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ମା ଅମୃତମ ଗମୟକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯିବ ନା ସିଏ ଯିଏ ନେଇକି ଯିବ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଯାହାର ଉତ୍ତରଣ ଆପଣ ଆଜି ପଢିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ ନା ଅଶ୍ୱପତି ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଅଶ୍ୱର ପତି ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଅଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ଦ ହର୍ସ ପତି ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଲର୍ଡ କାହାର ନା ଅଶ୍ୱ ମାନେ ହଉଛି ଘୋଡା ଅଶ୍ୱ ଲର୍ଡ ଅଫ ଦ ହର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ତପସ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ତପସ୍ୟାର ଗୁରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡେଭର ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ପକେଇଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ କି ନ ଖାଇଲେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ କି ବସିପାରିବେ କି ତେଣୁ ଦରକାର ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦରକାର ହବ କଣ କରିବେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି କେମିତିକା ନା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ ମାନେ ତତେ ପାଣି ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଏସିଏଲ ଏମିତି ସବୁ ପଢିଥିବେ ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି ଇଏ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା କେମିତି ନା ଘନ ହଉଛି କଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡେଭର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଏନର୍ଜି ହଉଛି ସେଇଆ ତ ସେ ଏନର୍ଜିଟା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଫୁଲ କରି ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନକୁ ଚଲାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଖାଇଥିଲା ପରେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଉଛି ସେ ଏନର୍ଜିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ବୋଲିକି କହିଲେ ସେ ଏନର୍ଜିର କାମ କଣ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଧେ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦବ ସହାୟତା କରିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏନର୍ଜିଟା ସେଠି ସିନା ଏନର୍ଜିଟା ଦେଲେ ଫ୍ୟାନଟା ଘୁରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ସିନା ଏନର୍ଜିଟା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେଠି ଏନର୍ଜି ନେଇକରି ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ନେଇକରି ଆମେ କରିବୁ କଣ ଇଏ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଇଏ ଏନର୍ଜି ନେଇକରି କଣ ହବ ସେଇ ଯୋଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା କି ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡେଭର ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଦଉଛି ତାହା ସେ କଣ କରେ ହେଲ୍ପ ଟୁ ରାଇଜ ଫ୍ରମ ଦ ମୋର୍ଟାଲ ଟୁ ଇମୋର୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ମୃତ୍ୟୁର ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ସ୍ପିୟର ଭିତରୁ ଅମରତ୍ୱ ସ୍ପିୟରକୁ ଯିଏ ନଉଛି ଯିଏ ଟାଣି ଟୁଣି ନବ ଯିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯିଏ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଦବ ଇନ୍ ୟୁର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡେଭର ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେଇ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ହର୍ସ ଅଶ୍ୱପତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଲାଇନ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତିକି ଆମର ସମ୍ଭବ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିବି କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରାୟ ଏକା ମୁହଁ ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗଲେ ସେଇ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୁହଁ ସେଇମାନେ ତେଣୁ ଏ ପରିଚିତ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରୁଥିବି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୁ
ତେଣୁ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ମେନଲି ଆମେ ସେଠୁ କଣ କରିବୁ, ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତାଥିରେ ଗୋଟିଏ ମେଜର ସଂଜ୍ଞା ଦଉଛୁ କଣ ନା 1872 ରୁ 1950। ବାସ୍ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢିଛୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପଢିଛୁ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ, ସେଇକୁ ପଢିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସେ ନୁହନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛାୟା ପ୍ରଛାୟା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଧୂଳି। ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମ ଦେହରେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଲାଗୁଛି, ସାର୍ଟ ଗୁଡା ଧୂଳି ଯାଉଛି, ଧୋଇ ଦେଲେ ସଫା କରିଦେଲେ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେମିତି ସଫା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ଟଚ୍ ବି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱପତିକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ବୁଝିବା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ, ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଆଖି ବୁଝିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପାଠ ପଢିକି ଆପଣମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହୁଁ। ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯେମିତି, ଇଏ ହଉଛି ସେମିତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅଶ୍ୱପତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଲାଇନ୍ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବୋଧେ ଇଂରାଜୀର ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିୟରକୁ ପଳେଇଯିବେ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। କଲୋନି ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି କଲୋନିଷ୍ଟ ଥିବ। କଲୋନିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେମିତି ଭାରତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲୋନି, ସେମାନେ କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଏଠି ସେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ମନରୁ ଆଣିକି କୋଉଠୁ କୋଟ୍ କରିକି ଚିନ୍ତା କରୁନି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଏ କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଲୋନି ଥିଲା ଭାରତ, କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଇମୋର୍ଟାଲିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଲୋନିଷ୍ଟ ସେ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ, ଭାରତ ତାଙ୍କର କଲୋନି, ସେମାନେ କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଗୋଟେ କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଔପନିବେଶିକ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ତାଙ୍କର ଓଲଟାଟା ମୋର୍ଟାଲିଟି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର 5, ନଭେମ୍ବର 17, ଏଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଲୀଳା ପରମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତ କହିଲେ ମୁରାଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠୁ ନା ଇମୋର୍ଟାଲିଟିରୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଲୋନି। କଲୋନିଟା କୋଉଠି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମରୁତ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଇଏ ତ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ଅନିଶ୍ଚିତ, ଏଭଳିଆ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଆସିଲେ ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ମିଶନ ଭିଜନ ନେଇକି ଯାହା ଆସିଥିଲେ ସେ କଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ? ଯୁଆଡେ ତ ଦେଖିଲା ହାବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଯୋଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ତାରି ଭିତରେ ସେ କେମିତି କାମ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଏଣ୍ଟିଂ ବିମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ's uncertain roads. A pointing beam on the earth's uncertain roads. ପୃଥିବୀର ରାସ୍ତା ହଉଛି କଣ? ଅନସର୍ଟନ ରୋଡ। ରୋଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନସର୍ଟନ ରୋଡ, ଅନିଶ୍ଚିତ। କୋଉଠି ନା ଆର୍ଥ's uncertain road। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର, ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ପଏଣ୍ଟିଂ ବିମ୍, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ଅଛି, କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି his birth held up a symbol and a sign। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ଅପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି his birth held up a symbol and a sign। ଆମେ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଯାକ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କୁଆଡେ ହଜି ଯାଉଛୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, his birth held up a symbol and a sign, ଗୋଟେ ସଂକେତ ବହନ କରି ନେଇକି ଆସିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସଂକେତକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଛି କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ନାଚୁରାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର ରାଇଟ୍ ଅଛି। ମୋର ବାପା ମା, ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ହେଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ସାଇନ୍, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ ଆମରି ଭଳିଆ ନା ଆମଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ? ଭାବନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମରି ଭଳିଆ ନା ଆମରି ଭଳି ଭିନ୍ନ? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ କେହି ଲାଗୁନି।
ए ग्रेटर सनशिप वाज हिज डिवाइन राइट सनशिप जड़े मत जन्म देती मैंने सी कौन कर तार नाचुराली रईट अच्छी आपड़ जमी पिला जन्म देते आप नाचुराली रईट तार रईट अच्छी आप फुलफिल करें परिपूर्ण हम लगी कि सीओर भी कहते सनशिप लिखाई रईट भी लिखिं कि पूर्व दुटा एडजेक्टिव लगे प्रथम कहते ए ग्रेटर सनशिप मु तो कहार पुओ आपण भी कहार पुओ आपण पिला जन्म देती नाचुराली मुझे सेपटा जाऊनी कि सीओर भी लिखुचे ग्रेटर सनशिप केमितिका सनशिप ना ग्रेटर सनशिप यही भाया मनीष भाया देखा कि सी नुहति नुहति ए ग्रेटर सनशिप आज डिवाइन राइट राइट हूँ आम कौन ना बापार पुओ नाचुराली मोर आरे राइट अच्छी कि सेटिकार कौ राइट ना डिवाइन राइट प्रथम कहले ग्रेटर सनशिप तापर कहते डिवाइन राइट से प्रभु आसिक पहुंची आम केमी जाचु आम जानू तापर कहते परवर्ती प्रश्न पचारे अच्छा प्रभु जब आसिक पहुंचले सी तो आलुओ दे चेतना अतिचेतना दे था अमरत्व दे था जो जिन मैंने कहती अच्छा से ये अज्ञानता भितर ये भितर कहीं पड़ी रही पड़ी रही कारण कौन कौन पाई से परिचय से पढ़ी ना ना हाँ देती अतिमान शक्ति आप जानते से निजे ग्रहण कले डायरेक्ट हुई जहाँ सब आप शुणी ये श्री अरविंद कहते कितु आपड़ सेमती किसी भावतु नहीं आपण चिंताधारा भगवान परिचालित हुए ना भगवान जहाँ इच्छा करती ताही करती केमी कौन इच्छा करती मुझे जानवा चाहूँ कौन केमी कहते श्री अरविंद कहते ऑल्दो कंसेंटिंग टू मोर्टल इग्नोरेंस भारी कष्ट लगे प्रकृत में प्रभु खाली किए प्रभु किए माँ किए जानीदे आपंकर 90% प्रोब्लेम सल्व हो आउ 10% जहाँ करने पड़ो प्रकृत में जब आप ठीक भाव भर को जाऊे 90% प्रोब्लेम हो जाणीदारे मुझे तो यही मु कहीं अंधार भितर पड़ी कहीं कादुआ भितर गुड़े हो कहीं जंत्रणा भितर पड़ू कौन पाई मोर फेलियर एक जानी सारा पर ये सबू जाक प्रोब्लेम सल्यूशन खाली जब जानीदे प्रभु माँ किए कहीं आसीचन ऑब्जेक्टिव कौन मिशन कौन विजन कौन श्री अरविंद कहते ठीक अच्छे तुम जो कौच ये अज्ञानता भितर मुझे पड़ी ये जो अंधार भितर पड़ी मोर ज्ञान गुड़ाक तारी भितर कौन हो विगलित हो जाऊँगी मिसी जाऊँगी कि पछरे अच्छी किसी उद्देश्य अच्छे ना कौन से उद्देश्य मुझे जानवा चाहूँगी although consenting to mortal ignorance कष्ट लगे भारी कष्ट लगे सब शुणी सारा जदि कहे मुझे एपर्यंत मुझे कौन प्रति मुहूर्त आप प्रश्न पचारे कि नहीं मुझे जानी कि मुझे प्रति मुहूर्त निजक प्रश्न पचारूँ व्हाट रियली आई एम डूइंग हियर मुझे कौन करुँची मुझे करुँची कौन यही जिनस मुझे प्रति मुहूर्त पचारूँ हे भगवान जे प्रकृत में मुझे जन्म नहीं आसी करुँची कौन से आपको कही भितर को जाओ आ पढ़ार समय ना से कहले ऑल्दो कंसेंटिंग टू मोर्टल इग्नोरेंस ये जो इग्नोरेंस सी हूँ केमी इग्नोरेंस ना मोर्टल इग्नोरेंस दीटा अर्थ अच्छी एक हूँ इग्नोरेंस ठीक अच्छे किंतु ता पूर्व लगुच मोर्टाल इग्नोरेंस मान हूँ कौन ना मोर्टाल इग्नोरेंस मोर्टाल मैन इज मोर्टाल तेणु ता पाखे जो इग्नोरेंस अच्छी सी हूँ मोर्टाल इग्नोरेंस तार आउ गोटे अर्थ अच्छी कौन हूँ जो इग्नोरेंस हूँ मोर्टाल पेरिश कर इग्नोरेंस परमानेंटली रही से भैनिश कर पुणी नुआ जिन आसो अच्छा ताकू आप जो अर्थ नि श्री अरविंद लिखुंट कनसेंट देती क्या ना मानवीय अज्ञानता को कौन कहते कनसेंट देती हाँ कहते कही भी ऑल्दो कंसेंटिंग टू मोर्टल इग्नोरेंस कौन कहते His knowledge shared the light ineffable किंतु से अज्ञानता भितर बांधी रही ना एपटे हाँ मारी तार भितर रही सब जगह चली किंतु हिज नॉलेज जो परम ज्ञान सी कौन कर शेयर द लाइट इनेफेबल अनिर्वचनीय ज्ञान को से धरिक रखी तेणु श्री अरविंद को आप कल्पना करें गोटे जगह श्री अरविंद लिखुंट कौन कहते नो मोर कैन अर्थली लिम्स पेन द एफर्ट्स आम से देखु सबुदिन बही लेखा चली सबुदिन गोटा कौन बही लिखि दौर किंतु निजे माँ कहते प्रभु को नो मोर्टाल लिम कैन पेन द एफर्ट्स तोर शक्ति केते तू केते ज्ञान कौन लिखि जाइछु कौन सी पार्थिव अवयव कौन सी मनुष्य केवे कल्पना करें लिखिपारे तू किए बोली जापर सीधा सीधा लिखिं तेणु ये कहते हिज नॉलेज शेयर द लाइट इनेफेबल अनिर्वचनीय ज्योति को धारण करता किए से ना से जो ज्ञान से जो ज्ञान कि एटी आसिक पहुँचला आप देखिए किसी ना कौन ना अवश्य किसी किसी आप जानते पढ़ी बही को पढ़ाऊँ किंतु श्री अरविंद कहते जिते से अवतार आसिक पहुँचती जो विभिन्न प्रकार क्यारेक्टरिस्टिक रू से गोटे जिन लिखुंट कौन कहते ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस ऑल कौन ऑल ऑल नॉलेज कौन से होती ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस से सबु ज्ञान अधिकारी
ସବୁ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ଭେଞ୍ଚର କରି ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି, ଜାତି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବେ, ବଦଳିବେ, ସବୁ ଯାକ କରିବେ, ଇଏ ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଦବ? ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍। ଯଦି ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହେଲେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ତାଲା କୋଠା ଥିଲା, ଦି ତାଲା କୋଠା କେମିତି ହବ, ଏଇ କଥା। ମାରୁତି 800 ଚଢୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି, କେମିତି କଣ i20 ଚଢିବି, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଥା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ରିଲେଟିଂ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ହଉଛି। କଣ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିଲା, ଶକ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ପାୱାର ଆସିଲା, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ପାଉଥିଲେ କୋଉଠୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାୱାର ୱାଜ ଇନ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଅନୋଏବୁଲ। ଅନୋଏବୁଲ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ଆମର ଶକ୍ତି ହଉଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ, କିମ୍ବା କୋଉ ପାୱାର ଆମକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କରୁଛି, ସେଥିରେ ନୁହେଁ। ପାୱାର ୱାଜ ଅନ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଅନୋଏବୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରହୁଥିଲେ ଆସିକରି, ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ସେ ରହିଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କରୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଲିପୁର କଥା କହିବେ, ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯାଇକି ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିବା କଥା କହିବେ, ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବାଟ ଯିବେ, ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଚେତନା, ଆମର ପାଠ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଇନି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଡାକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟଟା କେମିତି କଣ କଟୁଥିଲା, କେମିତି କଣ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, କଣ ତା ଭିତରେ ସେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ୱେଆର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ଆମେ ତ ପଢିଛୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ଆମେ ଆଲୁଅ କଥା ଦେଖିପାରୁନୁ, ଘର ଭିତରେ ରଖିଦଉଛୁ, ଚାରିପଟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାକାର ପୃଥିବୀ, ଏଇ ହଉଛି ସବୁ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ୱେଆର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ପରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯେମିତି ମାର୍ଚିଂ କରିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଗୁଡାକ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ କଣ, ସେ ଯୋଉଟା ବସୁଥିଲେ, ବରୋଦାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, କଣ ସେ ଅଲିପୁର ଜେଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କହୁଛନ୍ତି କଣ, କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ନା ହଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଥିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେମିତି କଣ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡା କେମିତି ଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ସୋଲ୍, ପ୍ରଥମେ ସୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ଡେଲିଗେଟ୍। ସେଇ ହଉଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଇଆ। ସମଗ୍ର ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅଶ୍ୱପତି, ଯାହାକୁ ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା, ଲର୍ଡ ଅଫ ହର୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ପଢିଲେ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ ସୋଲ୍, ଆସ୍ପାୟାରିଂ ସୋଲ୍ସ, ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ, ତାକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ଡେଲିଗେଟ୍। ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ ଟା କଣ କରୁଥିଲା ନା, ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ଡେଲିଗେଟ୍, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର କୁ ଡେଲିଗେଟ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେଲିଗେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନଟାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି କଣ ହଉଥିଲା, ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫାୟାର ଆସେଲିଂ ହେଭନ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ, ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଗଲେ, କଣ କୋଉଟା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହଉଛି ମୋର ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଇଏ ହଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏନି, ଯୋଉ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ସିଆଡକୁ ଯାଇନା, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫାୟାର, ନିଆଁ ଭଳିଆ, ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯେମିତି ନିଆଁର ଫାୟାର ଆସେଲିଂ ହେଭନ୍। ସ୍ୱର୍ଗଟାରୁ ଉପରୁ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, କଣ କଣ ସବୁ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ସବୁ କଣ କରେ ନା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ। କଣ ଯାଉଥିଲା, ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫାୟାର, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା, ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, କୁଆଡେ କଣ କରୁଥିଲା ସେ, ଆସେଲିଂ ହେଭନ୍, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ଆମେ ୱିଲ୍ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 200-250 ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଶିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦଉଛୁ, ବସି ଦେଇକି ଶୋଇପଡୁଛୁ। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ପୁରୋହିତକୁ ଡାକିବା, ଗୋଟେ ବସିକି ପୂଜା କରିଦବା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଦବା, ସଂକଳ୍ପ କରିଦବା, କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି, ଚାଲ ସେଠି ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଇଏ ନୁହେଁ। ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଲୋକର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲା, ତା ପଛରେ ରହୁଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି,
समय परमिट करबो ना एटलिस्ट 8-10 लाइन टिके जानतु मु जदि जानिथिबे तो बहुत भलो जदि न जानिथिबे तो जीवन में प्रश्न कहबाक पड़िबो दारी नो अदर गो एई गोटिए ही होची केवल शेष मात्र तेणु जेते जहाँ करंतु जुआड़े जातु बुली बुली करी अनेक दिन पर कहीं आसबे आज कहीं न जीवी तेणु से बारंबार मुझे कहूँ चलतु ता माने नुहे मुझे मुझे साबित कहूँ बोलिक आप सबू जाक पाठ कौन एवरीथिंग अंडर द सन सबू ना कौट ना कौट क्लास नौ किंतु या व्यतीत अन्य किसी रास्ता ना तेणु एबे भी कहीं दूर डेरी करवा दिबा धीरे 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 प्रवेश कर समय आसिक पहुंची कौन कहते लिखुंट हिज सोल जो से आडभेंचर कर उपरकू ना आम जो आलोचना हो आसेंट आडभेंचर कथा पढ़ुंट हिज सोल ब्रेक्स आउट टू जॉइन द ओभर सोल आम निजे पर्यटन आत्मार परिचय आम जानू केवल किसी शुणी सोल साइकिल ये सब जिन टिके शुणी किंतु प्रभु लिखुंट जो सोल अवस्था आडभेंचर करुचे केमी ब्रेक्स आउट माने जमी कहते ना लगी जाए व्यापी जाए सोल ब्रेक्स आउट टू जॉइन द ओभर सोल को जॉइन करने सोलटा कौन विस्तारित होता अच्छा लाइफ केमी हिज लाइफ इज ओसन्ड बाय दैट सुपर लाइफ आम लाइफ कौन ना जीवन कौन मुझे बुझी पारे ना जन फिलोसोफर को पचरा है व्हाट इज लाइफ प्रसिद्ध फिलोसोफर पचरा है व्हाट इज लाइफ सी सुटे बसिक भाविले मुंड को अनैले चाहिए चाहिए उत्तर देले कौन जानते बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर देले व्हाट इज लाइफ लाइफ लस्ट इन लिविंग मु जीवन कौन बुझी पारे ना 10टा बेले चल कार्यालय 5टा बेले आस कार्यालय जीवनटा हो गला सुलभ शौचालय व्हाट इज लाइफ लाइफ लस्ट इन लिविंग ये जो डाली भात रुटी आरी भर तो जीवन कटिगला जीवन संज्ञा मुझे केमी कहि किंतु श्री अरविंद लिखुंट कौन लिखुंट हिज लाइफ इज ओसन्ड बाय दैट सुपर लाइफ से ओभर सोल कहते सुपर लाइफ ओसन माने ये साधारण टे बनिया आसिक जमी जो वर्षा है आपको बनिया कर छुई देकर पड़े सेमती ना ओसन महासमुद्र जमी आपको अभिभूत करके रखी से भाया ओसन बाय दैट सुपर लाइफ तापर आरंभ कर कौन होती तार परवर्ती अवस्था हठात सब जाक हुए ना धीरे 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 आसे कौन करे देन इज रिवील्ड इन मैन द ओभर डिवाइन रिवील अपोजिट हूँ कौन ना कनसिल होकर रही अभट अपोजिट कौन ना लुचिक कभट होकर रही लुचिक रही अनमानिफेस्ट अपोजिट मानिफेस्ट अपोजिट हूँ कौन ना अनमानिफेस्ट होकर रही सी कौन कर सिक्रेट होकर रही कहीं बाहर को आसुना से शब्द गुड़ा लिखिं सी अच्छा जब न था ये शब्द लगुन था सी अरविंद ये वर्णना कर देन इज रिवील्ड माने अपोजिट हूँ कौन कनसिल होकर रही लुचिक रही किए से ना ओभर डिवाइन जो डिवाइन तो निश्चित कभट माने निजको लुचेई रखी कनसिल होकर रही बर्तमान कौन कला रिवील हवा आरंभ कला ओभर डिवाइन जो ओभर डिवाइन आपण भर आसिले निजको जो प्रकाश करदे निजको बाहर को आने से केमिका अवस्था हो जिन मुझे बारंबार कहे हुए तो ये क्लास में कही नी भावतु आत्माटा आपंकर रिलीज हो जाऊँगी जिते सोलटा रिलीज होते अवस्थाटा कौन हम से जिन बसिक भावतु आम तो बसिक बर्तमान आ पढ़ार व्यस्त पढ़ार व्यस्त तेणु से चिंता करें सोलटा रिलीज हो जाऊँगी केमी कौन हम सोल आ सुप्रीम सोल दी जन देखा साक्षात हम गोटे समय केमी कौन आपंकर तार से समय केमी कौन आनंद केमी आसूथ चिंता करूँ सुपरमैन होकर रही से समय चारिपटर परिस्थिति परिवेश केमी यही भाया बड़ बड़ से जिन कहते बसिक विजन विजन लेकिन आसे से जिन गुड़ा बसिक भाव आरंभ कर ठीक अच्छे समस्त एकाथरे पढ़ी पारे ना जापारे ना चेतना अनेक स्तर अच्छी जोटा कि हजार हजार वर्ष ऋषि तपस्या चढ़ी सारा जो शब्द गुड़ाक से लिखि जाते से गुड़ाक होता आम बहु पुराणा आम बहु पुराणा किंतु से होता शेष शेष कथा तेणु ये कहते स्टैटिक वननेस ए डायनामिक पावर डिसेंडेड इन हिम द इंटीग्रल गॉडहेड सील्स करने को पड़ो ना स्टैटिक वननेसटा हूँ जो एकत्व बोध जहाँ को कहते जोग करुचु जो वननेस यूनिटी या सब कहते सहीटा केमी आसो ना स्टार्टिंग सी के चलगल हम ना इतस्तत हम ना आउ कौन होती पावरटा केमी आस ना पावरटा डायनामिक सेटा हूँ गतिशील से आपको गतिशील करेब पूर्व जो आम आलोचना करमी कौन हम जो आम आलोचना करसी तेणु या भर बर्तमान जो जाग्रत हूँ दुईटा अपोजिट अवस्था केमी वननेसटा सब स्टाटिक वननेसटा हूँ सब स्टाटिक भगवान सहित मिसब नॉलेज बाय आइडेंटिटी नो बाय आइडेंटिटी विभिन्न प्रकार श्री अरविंद फेज यूज कर साड़ू आप मुझे जाऊनी वननेसटा केमी हम मूल तो आम जानू यूनियन विथ द डिवाइन जोग कौन ना यूनियन ऑफ द डिवाइन यूनियन माने कौन ना केमी जानी केमी हुए ना कहींपरि डिवाइन किए ना कहींपरि कौन जोग हो कौन जोग करुच्ची ना समय केमी खाली धर चली समस्त चली मुझे चली एमती तो करने आम आसनु समस्या चलती मुझे कौन करुच्ची इनपुट कौन अच्छे आउटपुटा कौन बाहर मुझे देखा आसूसी ये जो वननेसटा हूँ कौन ना स्टार्टिंग
ସେଥିରେ କିଛି ଚଲବଲ ହଲଚଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାୱାରଟା ହଉଛି କଣ ନା ଡାଇନାମିକ ପାୱାର। ସେ କଣ କରିବ ଇଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଡିସେଣ୍ଡଟା କଲେ ଆସେଣ୍ଡ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ୱାନନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ପାୱାର। କଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରି ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଗଡ ହେଡ ସିଲ୍। ସେଇ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ କଣ କରିବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କଣ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଅଥରାଇଜ କରାଯାଇନି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକରି କିଏ ଦବ, କିଏ ଯିବ, ସିଗ୍ନିଫାଇ କିଏ କରିବ, ତାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ସବୁ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତେ, କାହିଁକି ଯାଉନି? ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲଙ୍ଗ ଡିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇଫ। ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ଡିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଦୀର୍ଘ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ, ଡିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଫୋର୍ସିବଲି ତାକୁ ସୁଇଫ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଆ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ସିଅର ୱାଜ ବର୍ନ, ସିଅର ମାନେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଦ ସାଇନିଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗେଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି, ସାଇନିଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇନ୍ ହିମ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଲିମିଟିଂ ଫର୍ମାମେଣ୍ଟସ ସିଜ୍ ଆୱାର, ମନର ଯୋଉ ସୀମିତତା ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ମନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ମନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନ କଥା କହୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ସବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହାର୍ଡଲି ସର୍ଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଫର ହିମ୍, ପ୍ରଭୁ କିଏ ନା ସିଓର ୱାଜ ବର୍ନ, ଦ୍ରଷ୍ଟା କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭୂମି ମାନେ କଣ ଆସିଥିଲେ, ଉତ୍ତରୀ ଆସିଥିଲେ, ଦ ସାଇନିଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, କାଳର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସମୁଜ୍ଜଳ ଅତିଥି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ କିଛି କାମ କରେ ନା, ମନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ବାଉଣ୍ଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଏ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଫ, ଦ ଫାଇନାଇଟ ସେଲ୍ଫ ମେଟେଡ ୱିଥ ଦ ଇନଫିନିଟି। ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୋଗ କଲିଣି। କଣ ହଉଛି, ତଳେ ଅଛି କଣ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଲାଇଫ ବି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନଟା ହଉଛି କେମିତି ନା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ବାଉଣ୍ଡେଡ, ଆମେ ସୀମିତ, ଅଧିକ କିଛି ଜାଣୁନି, ଯାହା ଦେଖୁ ଯାହା ସବୁ ସେ କେବଳ ତର୍ଜମା କରୁ, ଅଧିକ କିଛି ଜାଣୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଦ ବାଉଣ୍ଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ସୀମିତ ମନଟା କଣ ହଉଛି ନା ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହିଥିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଲାସରେ ଯଦି କୋଉଠି ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କୋଉଠି କେବେ କହିଥିବି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାଟର ପିଲରଟା ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେଇକି ଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଳଟା ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଉଛି ତାହା କହିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଛଟା ପୋତି ହେଇକରି କୋଇଲା ହେଇଯିବ ନା କି ତାପରେ ହୀରା ହେଇଯିବନି, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇନଟା ଦେଖାଉଛି। କଣ ହବ, କଣ ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡଟା କଣ ହବ ନା କେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ବାଉଣ୍ଡେଡ ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି କଣ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଏ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ମନଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତିବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ସୀମିତ ମନ, ସୀମିତ ମନ ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକରି କଣ ହଉଛି ନା ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଫାଇନାଇଟ ସେଲ୍ଫ ମେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇନଫିନିଟି, ଏଇ ଜିନିଷ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ। କଣ କରୁଛୁ ନା ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଫାଇନାଇଟ ସୀମିତତା ଯାଇକରି ଅସୀମିତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, ପ୍ରାଣ ଯାଇକରି ଆତ୍ମା ଯାଇକରି କଣ କରିବ ନା ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ଇନିସିଆଲି କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଏ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଫାଇନାଇଟ ସେଲ୍ଫ ମେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇନଫିନିଟି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଥିଲା ସେ ଯାଉଥିଲେ ନା ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଥିଲେ। କେମିତି କଣ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର କଲ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ ହାଇ। ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ, କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛି,
କାଲି ଯାଉଥିଲା ଡାଳିଜୋଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ମିଟିଂ ତା ବାଟରେ ଅଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କଲେ ଖାଇଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ହଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା ଭିତରେ ଗଲେ ଆପଣ ଗଲେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ତାପରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଗଲେ ନା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଗଲେ କୋଉଠୁ ଥିଲେ ସପୋଜ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସମୟାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିବେ କେଉଁଝରରେ ଥିବେ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି କାରଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧରିକି ରିଜର୍ଭ କରି ଆସିଲେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇଗଲେ ଫାଇନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ଆସିଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ଖବର ଆସିଥିଲା ମାତୃଭବନ ପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ପାଳନ ହବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆସିଲେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ କିଣାକିଣି କରି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି ସେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା କିଏ ସେ ଡାକିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଡକା ହେଇଥିଲା ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ମାନେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଫ୍ରିଡମ ନୁହେଁ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ଫ୍ରିଡମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡାକିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯୋଉଠି ସିଂହାସନ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଯିବେ ସେଠିକି ଗଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ଦିଟା ଜିନିଷର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା Above mind's twilight and life's starlit light, they are claimed the dawn of a spiritual day. ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛି ଏ ଦିଟା ଲାଇନ ଯଦି ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଯୁଆଡକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାପା ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯୋଗ କରୁଛୁ ନା ଏଠି ଯୋଗଟା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିନି ସଂସାର କରିନି ବା ହେଇନି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଥିଲା ତୁ ଯାହା କରିବୁ ବୋଲିକିରି କିଏ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇନ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର କଲ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ ହାଇ ଉପରୁ ଆସିବ ଆହ୍ୱାନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଫ୍ରିଡମର ଆଉ ଏମ୍ପାୟାରର ଡାକିବ ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ରହିଛୁ ଲିବରେସନ ହେଇଯିବ ଲିବରେଟେଡ ଆସିବୁ ଫ୍ରିଡମ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଆସିବୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2 BHK 3 BHK ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ କିମ୍ବା କୋଉଠି ଭଡା ନେଇକି ରହିଛୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏମ୍ପାୟାର ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇ ରହିଛି ରାଜ ସିଂହାସନ ସେ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଠିକା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ Above mind's twilight and life's starlit light, they are gleamed the dawn of a spiritual day. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚିଂ ହୁଏ ପାଠଚକ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହେଇଯାଏ ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି ଏମିତି ସବୁ ହୁଏନି ଯଦି ହଉଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ Above mind's twilight ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଟା ହେଲା କେମିତି ଦେଖିଲେ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦିନ ଚାଲିଗଲା ରାତି ଆସିଲା ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ମଝିଆମଝି ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ କହନ୍ତି ବଫର ବୋଲିକରି କହନ୍ତି ଯୋଉ ବଫର ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ସେମିତି ରାତିଟା ସରିଯିବ ସକାଳେ ଆସିବ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଦେଖିବେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦିନର ଆଉ କାରନାମା ନଥାଏ ଦିନର କାରନାମା ସରି ଯାଇଥିବ ରାତି ଆସୁଥିବ ସେକେଣ୍ଡଟା ରାତିର କାରନାମା ସରି ଯାଇଥିବ ଦିନ ସକାଳ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ରାତି ଗଗନକୁ ନିରଖି ଦେଖରେ ଦିନ ମୁଣି ହୋଇ ଆସେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ମନର କାରନାମା ସରିଯିବ ମନ ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମନୋପଲି କରୁଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛି କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମନର ସବୁ ଯାକ କାରନାମା ସେଇଠି ସିଜ୍ ହେଇଯିବ ଦିନର କାରନାମା ସିଜ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାରଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଲଉଛି ଷ୍ଟାରଲେଟ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଆଜି ଯିବି କୋଉଠିକି ଯିବି ନା ଆଜି ଯାଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବି କାଲି ମେଫେୟାରରେ ଖାଇବି ଇଏ ତାପରେ ଦିତଲା କୋଠା କରିବି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାରଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସବୁ ଯାକ ସରିଯିବ ତାରକା ଖଚିତ ଗୃହ ରାତ୍ରି ସରିଯିବ ଆଉ ଯେମିତି ତାକୁ ଦେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋବଳିଆ ଆଉ ସେ ତାର ଲାଇଫ୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରିଯିବ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ମାଇଣ୍ଡର ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟାରଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ସରିଯିବ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ଲିମ୍ଡ ଦିଗ ହେଇକିରି ଦେଖାଯିବ ଏକାଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆସିକିରି ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ଲିମ୍ଡ ଦ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦିଗ ହେଇ ଦେଖାଯିବ ଆଲୁଅ ଯୋଉ ମାତ୍ର ମାନେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଜଳି ନଥିବ କେବଳ ଜଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦିଗ ତାରାର ପଡ଼େ ଯୋଉ ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ରହିଯାଇଛି ମାନେ ମୋର ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ଏଠି ଆସିକରି କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛି ମାନେ ମୋତେ ହେଇଗଲା ବାହା ନ ହେଇକିରି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମାନେ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଏଇଆ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଡକୁ ଯାଉନି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ ବୋଝ ଥିଲେ ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ
ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଲୋକ ଥିବ ସେ ଓଜନକୁ ତ ନେଇକି ତ ଯାଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି humanity framed his movements less and less a greater being saw a greater world। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗ୍ରେଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ଯିବନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରେ ଯିବନି ଯୋଉମାନେ ଏ ସ୍ତର ପାର ହେଇକି ଆସିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ୱେଟଲେସନେସ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ। କେମିତିକା ହେଇଥିବ ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫ୍ରେମ୍ଡ ହିଜ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍। ହ୍ୟୁମାନିଟିଟା କଣ କରିବ ତାର ସେତେବେଳେ କାମ କଣ କରିବ ଧୀରେ 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 ସ୍ତମିତ ହେଇ ଆସିବ କମି ଆସିବ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍। ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ଡ ହିଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସେ କଣ କରିବ ଧୀରେ 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 ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜପି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ସେତିକିବେଳେ କଣ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନିଟିଟା କମିଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେତିକିବେଳେ କଣ ହବ ଏ ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ ସହ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଟ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପୁର ପାପୀକୁ ବିଷୟ ପଥର ଘର। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ପାଗଳ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାଗଳ ଗୁଡାକ ଏଠି ବସିକରି ଟିଭି ନ ଦେଖିକରି ଇଏ ନ ଦେଖିକରି ଭଲ ରୋଷେଇବାସ ନ କରି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଏମରୁ ବାଲିରେ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ହିଁ ଦେଖିଛି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଗଦା ଗଦା ଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଆରେ ଦେଖ ଯଦି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳଟା ଆସିଲା କୋଉଠି ସେଠି ଆଗରୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା ଲାଇଫ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆପରେ କଣ କରୁଛି ଫେଲ କରି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କଣ ନା ସବୁ ଯାକ କଣ ହଉଛି ମରୁଭୂମି ଆଗରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଏମରୁ ବାଲିରେ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ହିଁ ଦେଖିଛି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଗଦା ଗଦା ଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି କଣ ନା ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ ର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ଏଇ ହଉଛି ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ ସହି ଦେଖିବ କଣ ନା ଗ୍ରେଟର ଲାଇଟ୍। ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ଦେଖିବ ତ ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ପଲ ପଲ ଦିଲ କେ ପାସ ଥରେ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ପଲ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ପଟେ ଆଲୁଅ ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି କଣ କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଉଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। He saw the perfect in their starry homes wearing the glory of a deathless form. They lay in the arms of the eternal peace wrapped in the heartbeats of God ecstasy। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରକ୍ତ ଏଇଠି ଗରମ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ସାକେତ ଗଲେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ସ୍ୱରଗିଆ ନରଗିଆ ସେଇଠି ପାଇବେ। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାଇକରି ହି saw the perfect ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦେୟାର starry home ତାରକ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ଖଚିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ହେଇଥିବା ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ନା ୱେୟାରିଂ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ ଏ ଡେଥଲେସ୍ ଫର୍ମ। ଯାହାକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ ନା ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ବିତ ହେଇଛି। ଡେଥଲେସ୍ ଫର୍ମ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ମସ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ପ୍ଲିସ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିର ବାହୁ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ଯିଏ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି wrapped in the heartbeats of God ecstasy ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତ୍ମ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ ତାରି ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଲ୍ଲସିତ ହଉଛନ୍ତି। କେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁନି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା କଣ କରନ୍ତି ନା ତାରକା ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ଘରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ବନ ନୀଳ ଆକାଶ କଥାରି ଯାହାର ପବନ କହ କାହା ଦେଶରେ ବରସାଏ ବରସେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କାହାକୁ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ଘରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ତାରା ପୁଞ୍ଜକୁ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ୱେୟାରିଂ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ ଏ ଡେଥଲେସ୍ ଫର୍ମ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ମହିମା ଯୋଉଠିକି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ ନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇକରି କଣ କରୁଛୁ ନା କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁର ପୂଜା କରୁଛୁ କୋଉଠି ଯମ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କେମିତି କଣ କରିବୁ ନହେଲେ ଆଉ କଣ କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଥାର୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି wrapped in the arms of the eternal peace ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିର ବାହୁରେ ସବୁ ଆସୀନ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକରି କଣ କରୁଛୁ ନା ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କୋଉଠି ନଈ କୂଳରେ କୋଉଠି ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ କୋଉଠି ପାହାଡ ଉପରେ। ତେଣୁ ପାଇବୁ କେମିତି wrapped in the heartbeats of God ecstasy ଉଲ୍ଲସିତ ହବୁ ଅମରତ୍ୱ ପାଇବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି ବାଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତା ପୂଜାରେ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଗଡ ଏକ୍ସଟେସି ଭିତରେ ସେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଇଲେ ଅମର ହେଇଯିବେ ଅଜର ହେଇଯିବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ ଉତ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବେ ସେଇ ଯୋଉ ନିଜ ସତ୍ତାରେ ପାଇ ଇନଫିନିଟି ହେଇଯିବେ। ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତ ଜିତିଗଲା ତାଳି ମାରିକରି ଡେଇଁବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଯେ ଇନଫିନିଟି କୁଆଡେ ଯିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବି ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଦିଟା ଲାଇନ କହିଦଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଡ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିଦଉଛି। କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲଢେଇ ହଉଛି। ନା କେମିତି କ'ଣ ଲଢେଇ ହଉଛି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୋଟ ନଉନି, ମାନେ ଏପଟରେ ଆର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହଉନି, ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହଉଛି, ଲଢେଇ ହଉଛି। ମଝିରେ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଜିତିଯିବ। ଭାରତ ସେମିତି ଯେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେପଟରେ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକାର ଲଢେଇ ଲାଗୁଛି। ଇଏ କହୁଛି ଆମେରିକାକୁ, ଇଏ କହୁଛି ଭାରତ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଭାରତ ରହୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ରହିବ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ଜିତିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଉତ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? The gods of light and the titans of the dark battled for his soul as per a costly price. ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କେବଳ ଆଜି ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ନହେଲେ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦ ଗଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଆଲୋକର ସେନାବାହିନୀ ଦେବତା ମାନେ, ସେପଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦ ଟାଇଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡାର୍କ, ଅନ୍ଧକାରର ଅସୁର ମାନେ। ଏପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଟାଇଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାର୍କ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଟଲ, ଦି ଜଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢେଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଟଲ ଫର ହିଜ ସୋଲ୍। ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି ରକ୍ତର ଧାର ବହେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଆଜ ଫର ଏ କଷ୍ଟଲି ପ୍ରାଇଜ। ତାକୁ ଯିଏ ନବ ସେଇ ଜିତିବେ। ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତମେ ନେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଟପିକ, ଅନ୍ତତଃ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି। ତାକୁ ଅପାସୀ ଯାହା ଟପିକ ବାଛିକି ନେଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା। ଆମେ କିଛିଟା ଲାଇନ ଶୁଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ବା କାନରେ ହୃଦୟକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଏଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓନ୍ଲି ୱେ ଟୁ नो ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋ ଇଜ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବିଦାୟ, ଧନ୍ୟବାଦ।